اچھا جی، آج کا جو ٹاپک ہے اپنے ذہن میں اس بات کو رکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ مسیح کی جو پرے ہے یا دعا ہے اس کے تین بینیفیشری ہیں۔ تین آپ نے جو مسیح کی سکھائی ہوئی دعا کو ہمیشہ سے پڑھا، وہ ایک پیٹرن ہے جسے آپ اکثر پڑھتے بھی ہیں، اے ہمارے باپ۔ بہت اچھا ہے، ہمیں ہمیشہ اسے دہرانا ہے، پڑھنا ہے، سکھانا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر بھی جو مسیح کی دعا ہے اس کے تین بینیفیشری ہیں۔ میں اس لیے خاص طور پر اس ٹاپک پہ آج جا رہا ہوں کیونکہ جو دعائے ربانی ہے اس پہ تو بہت دفعہ میسج دیا، سکھایا، پھر دعا کرنا کیا ہے یہ بھی سکھایا۔ لیکن جو کچھ آج مجھے دیا گیا وہ یہ ہے کہ مسیح کی دعا کے تین بینیفیشری، ٹھیک ہے، یہ آپ نے آج سیکھنا ہے۔ اور کس طور ہے، پھر پرانے عہد نامے میں کس طرح لوگ دعا کرتے تھے یہ آپ نے سیکھنا ہے تاکہ آپ ان باتوں کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، تاکہ آپ کی دعا مؤثر ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، آج سب سے پہلے ہم غور کریں گے یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اس کی پہلی آیت کو پڑھیں گے۔ پہلی دو آیتیں پڑھ کے رک جائیے گا جی۔ سب لوگ کلام حق کی تلاوت میں آپ کھڑے ہوں گے جی۔ یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ تیرا بیٹا جلال ظاہر کرے۔ چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ قرآن کو پڑھا اور سننا جانا سب سے پہلی بات اس میں جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے، یسوع نے یہ باتیں کہی اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ سب سے پہلی بات جب کی جاتی ہے تو مسیح خداوند اس بات کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ بیٹے کا ایک ہی مقصد ہے، تیرے نام کو جلال دینا۔ اور اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں تو جب آپ تثلیث کو سمجھتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی اس طرح لگتا ہے یہ مخلوق ہے اس لیے خالق کو بڑا کہہ رہی ہے۔ نہیں، یہ آپ کو بار بار ملے گا کہ بیٹا باپ کے نام کو جلال دیتا ہے اور باپ بیٹے کے نام کو جلال دے رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ یہودی روایات میں، ان کی ٹریڈیشن میں، کلچر میں یہ تھا کہ جب ان کی شادی ہوتی تھی نا تو لڑکے کو پتا ہوتا تھا کہ فلاں دن شادی ہے، فلاں دن یہ ہوگا، تو لوگ اس سے جب پوچھتے تھے اسے پتا تھا فلاں دن ہونا ہے، تو وہ کہتا تھا نہیں، یہ اس گھڑی اور اس وقت اور اس موقع کے بارے میں صرف باپ کو ہی پتا۔ یہ رواج تھا ان کا، تو وہ اپنے باپ کے نام کو جلال دیتا تھا، عزت دیتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے پتا نہیں۔ تو جب بھی آپ بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسیح جب باپ کے نام کو جلال دیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ربوبیت کم ہو گئی، اور باپ اپنے بیٹے کے نام کو جلال دے رہا ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ دیگر موقع پر یہ آپ بات ذہن میں رکھیں۔ اچھا، یہاں تو ہم دعا کا ذکر صرف پڑھ رہے ہیں اور میں نے کہا تھا کہ مسیح کی دعا کے تین بینیفیشری ہیں، لیکن پھر ہم آگے دیکھیں گے۔ اس سے بیشتر میں آپ کو مختلف لوگوں کی دعا جو پرانے عہد نامے میں ہے وہ ذرا میں بتا دوں کہ دعا کس کس طرح کی ہوتی تھی۔ پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب 13 کا 15 اگر پڑھیں تو ہم حنا کی دعا کو پڑھتے ہیں۔
پہلا سیموئل پہلا باب 13 تا 15 پڑھے تو وہاں دعا، بھائی ذرا میری طرف دیکھیں، وہاں دعا کس طرح کی ہو رہی ہے۔ حنا جو بے اولاد ہے وہ دعا کر رہی ہے، اور وہ دعا کیسے کر رہی ہے؟ اپنے آپ کو اس کے صرف ہونٹ ہل رہے ہیں۔ جو پادری صاحب ہیں وہاں کے، ایلی کاہن جو ہیں، وہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت رو رہی ہے یا اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کیا بات ہے، الفاظ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ تو وہ تھوڑا ڈاؤٹ میں جاتے ہیں۔ لیکن اس دعا کو کیا کہتے ہیں کہ اپنی روح کو خدا کی روح کے سامنے انڈیل دینا۔ وہ رو رہی ہوگی، بلک رہی ہوگی، جو بھی وہ کر سکتی تھی اس نے اس وقت کیا، اور خدا کی روح کے سامنے اپنی روح کو انڈیل دیا۔ روح انڈیلی نہیں جاتی، گرنے اور بہہ جانے والی چیز نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اپنی روح کو خدا کی روح کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اور وہ الفاظ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، اور وہ پوری تار جڑی ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں آپ پرے کریں، منہ کو بند بھی کر لیں، جہاں جہاں آپ کی نظر جائے گی اگر روح ساتھ جڑی ہوئی ہے تو وہاں وہاں خدا کام کرتا جائے۔ اور وہ یہی کر رہی تھی۔ اور جب تک ہم بھی، میں اور آپ بھی اپنی روح کو، اپنی سول کو، اپنے سانسوں کو، اب میں ہولی اسپرٹ کی بات نہیں کر رہا، سول کی کر رہا ہوں، یہ سوچ لیں آپ، جب تک پوری طرح اس کے تابع نہیں کر دیتے، انڈیل نہیں دیتے، خم نہیں کر دیتے، کھو نہیں جاتے، اس وقت تک خدا کا روح ہماری مدد کیسے کرے گا اور ہماری دعا کیسے مؤثر ہوگی؟ دعا مؤثر نہیں ہوگی۔ الفاظ ہو سکتے ہیں، خاموشی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مؤثر نہیں ہوگی۔ ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ اس کی دعا کیوں مؤثر ہو گئی۔ اس نے اپنی سول کو پیش کر دیا، ڈیل دیا پورے طور پر خدا کے ساتھ۔ اس وقت وہ جڑی ہوئی تھی، اسے نہیں پتا تھا ایلی کاہن دیکھ رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، اب میں جانوں اور وہ جانے جس کے آگے میں رو رہی ہوں، جس کے آگے میں اگلیازاری کر رہی ہوں، جس کے آگے میں بیٹھی ہوئی ہوں، جس کے آگے اپنے آپ کو میں نے پیش کیا ہوگا۔ تو پرانے عہد نامے کی میں اس پر ہی اگر میسج دے دوں گا تو پھر میرا مقصد تھا۔ میں صرف ٹچ دے رہا ہوں کہ دعا کرنے کے طریقے تھے۔ وہ اس نے دعا کی اور اسی دن اس کی دعا مؤثر ثابت ہوئی، اور یہ 13 سے 15 میں آپ کو یہی سارا کچھ ملتا ہے۔ ایلی تو یہ یہاں تک سمجھ آئی، شاید نشے میں آئی۔ لوگ ہو سکتا ہے کبھی وہ مبارک وقت آ جائے شاید کہ لوگ آپ کو کہہ دیں یار لگتا ہے آج کبھی دعا کری جانا پہ ہرے نشے چ، سمجھ رہا کہ اس وقت ادھر تانا بانا جڑ گیا ہوا ہے۔ مینوں کون کہے گا کہ اسی بڑی سمجھداری دعا کرتے ہیں، بہت سمجھدار لوگ ہیں، اسی سول نو کدی کھلے ہاتھ چھڈیا ہی نہیں، ہاتھوں جان ہی نہیں دیتا، خبردار الفاظ بھی توڑ کے بولنے۔ جی اچھا، پھر اگر کلام میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پیدائش 18 باب میں ابراہیم کی دعا بھی ملتی ہے۔ وہ پہلی آیت میں ممروں کے بلوتوں کے پاس وہ خدا سے ظاہر ہوتا ہے، وہ چھپتا ہے، یہ بھی اس کی دعا ہے۔ پھر اسسنا 33 اس کی پہلی آیت میں مرد خدا موسیٰ کی دعا ہے، جو اسرائیل کے لیے، یا کہہ لیں یہ ساری قوم کے لیے کرتا ہے، اپنی ساری قوم کے لیے وہ دعا کرتا ہے۔ 33 پہلی آیت میں مرد خدا موسیٰ، وہ اس کی وفات سے پہلے کی دعا ہے جو اس نے کی تھی استثنا میں۔ اور مرد خدا موسیٰ نے جو دعائے خیر دے کر اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت کی ہوئی ہے، اور اس نے کہا خدا سے نہ چلایا اور شیر سے ان پر آشکارا ہوا، وہ کوہ فاران سے جگہ گرم ہوا اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا، اس کے داہنے ہاتھ پر ان کے لیے آشیش شریعت تھی، وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا۔ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کا تعارف کروا رہا ہے، دعائے خیر دے رہا ہے،
اور خدا کا تعارف بھی کروا رہا ہے کہ آپ جس سے دعا کریں گے جو آپ کو برکت دیتا ہے وہ ہے کون. وہ اپنی دعا میں اس کا تعارف بھی کرواتا ہے کہ کس خدا کو آپ نے ماننا ہے, کون آپ کا خدا ہے, کہاں سے آپ پر ظاہر ہوا, کیسے کیسے اس نے مدد کی, اس کا تعارف بھی کرواتا ہے. اور ہماری دعائیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم اپنے خدا کا تعارف بھی کروائیں. ہم اسے شاید شرمن سمجھتے ہیں کہ اس کا تعارف کروائیں. نہیں, دعا میں بھی آپ کرواتے ہیں, اپنے الفاظ میں, اپنی دعا میں خدا کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اس کا ایک تعارف ہوتا ہے. میں پرانے عہد میں جب باتیں کر رہا ہوں تو پھر سلیمان کی دعا بھی ہم دیکھتے ہیں. 8 باب پہلا سلاطین 8 باب اس کی پہلی آیت میں سلیمان کی دعا بھی لکھی. یہ وہ لوگ ہیں جس ڈھنگ سے, جس طور سے انہوں نے دعا کی اور ان کی دعائیں مؤثر ہوئی. ان کی دعائیں مؤثر ہوئی. کسی ایک کی دعا رائے گاہ نہیں گئی. تو میری اور آپ کی دعائیں کیوں ٹکرا رہی ہیں, وہ رنگ کیوں نہیں لاتی؟ سلیمان کی دعا ہے, اس نے دعا کی کہ باپ مطلب خداوند اس طرف کو کوئی منہ کر کے دعا کرے تو اس کی سننا, دیگر باتیں مطلب اس کی دعا درج ہے. تو دعاؤں نے رنگ لایا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی دعا کا جواب ہی نہیں آیا. پھر اگر آپ دیکھتے ہیں متی 6 اور 9 والی دعا, متی 6 اور 9 والی دعا جسے آپ دعائے ربانی کہتے ہیں, وہ کون سی دعا ہے؟ وہ بھی خدا کی بادشاہی کی وسعت کی دعا ہے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے. تو اس کی بادشاہت کے لیے مسیح آئے تھے, اور مسیح کا پہلا پیغام کیا تھا؟ آسمان کی بادشاہی نزدیک تھا. توبہ کے لیے میسج آسمان کی بادشاہی نزدیک تھا. تو آپ کی دعاؤں کا محور کیا ہونا چاہیے؟ خدا کی بادشاہی, خدا کے نام کو جلال کے لیے. اب روز کی روٹی کی بھی میں بات کر لوں گا, چلیں وہ بھی آپ آگے بڑھتے ہیں آپ, لیکن یہاں میں رکتا ہوں کہ یہ مسیح نے ہی سکھایا تھا, اور یہ مسیح کے جلال سے ہی علاقہ رکھتی چیزیں ہیں کہ تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی پوری ہو, اور مرضی کے تابع کر دیا. لکھا ہے کہ اس نے خدا ہونے کی چیز کو اپنے تئیں نہ رکھا, اپنے قبضہ میں نہ رکھا, اپنے آپ کو خالی خاکسار بنا دیا, صلیبی موت گوارا کی. اس کا مطلب ہے کہ نہ وہ خاکسار تھا, نہ اپنے تئیں وہ غریب مسکین تھا, نہ کمزور تھا, بلکہ یہ کیا کہ خدا کی بادشاہت کی وسعت کے لیے یہ, اس کے جلال کے لیے یہ ہو. اور ہماری دعاؤں کا مقصد یہی ہونا چاہیے. اگر یہ ہماری دعاؤں کا مقصد نہیں ہے تو پھر دعا میں گڑبڑ ہوگی. ہماری دعائیں اگر اپنی صرف اور صرف اپنی ذات پر مبنی ہیں تو وہ فائدہ مند نہیں ہوں گی. ہماری دعائیں کس طرح کی ہونی چاہیے یہ بائبل میں سے ہی ہم سیکھ سکتے ہیں. میں کوئی پیٹرن کسی اور جگہ سے نہیں لاتا کبھی بھی, یہ بائبل سے ہوتا ہے. اور اگر کوئی لاجک بھی ہوتی ہے تو وہ بائبل کے ساتھ میل کھائے تو اسے استعمال کیا جاتا ہے, ادروائز نہیں کیا جاتا. تو یہ ضروری بات ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں یا ہم سیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے یہ دعا ہمیں سکھائی, لیکن اسپیسیفک جو ان کی دعا ہے جس کا میں آج ذکر کر رہا ہوں کہ مسیح کی دعا پریئر جو ہے یا دعا جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. 3 حصوں میں کام کرنے کے لیے اس کے 3 بینیفٹ. ذرا آگے پڑھیے یوحنا کی انجیل سے, آپ 17ویں باب سے دوسری آیت سے پہلی پڑھیے, دوسری سے پڑھنا شروع کیجیے, یا اگر دوسری پڑھیے تو تیسری سے پڑھیے اور رک کے پڑھیے گا. آپ کو یہ نظر آئے گا پھر کہ یہ 3 بینیفیشری ہیں اس کے. اور یہ
बेसिक दुआ या ये हमें मैसेज दिया गया है जो मसीह की तरफ से मिला। जी पढ़िए। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा उन सबको वो हमेशा की जिंदगी। सबसे पहले कि तूने इख्तियार बख्शा, मसीह के पास इख्तियार है और वो इख्तियार ही वो दूसरों को देता है या देना चाहता है। पहला तो अपना हिस्सा है, खुदा के नाम को जलाल देना है, और फिर शागिर्दों का हिस्सा है। अगर आप इसे सारा पढ़ेंगे तो फिर आगे जो इनके शागिर्द हो यानी हम सब, उनका हिस्सा है। आगे पढ़िए। और हमेशा की जिंदगी ये है, हमेशा की जिंदगी असल में है क्या इस दुआ के अंदर? हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक हो और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। सबसे मोतबर बात, सबसे बड़ी बात ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद को जाने जो तेरे हजूर झुकते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो जानते ही नहीं खुदा को, चर्च में आए सारी उम्र गवा दी, खुदा को नहीं कभी जानते। तुझ खुदाए वाहिद को जाने जाने जाने, ये मसीह की दुआ का मरकज है। सबसे पहले बाप को जलाल देना मकसद है, बाप की ताजीम करना दुआ है और यही मकसद है, उसके नाम को जलाल देना। तुझ खुदाए वाहिद को जाने और मेरी वजह से जाने, यानी मैं जो इस दुनिया में आया हूं, तुझे खुदा को, तुझे वाहिद खुदा को जाने यानी जिसको तूने भेजा है, यानी मेरी वजह से वो जाने। आगे बढ़िए। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर। जी अब यहाँ से आगे फिर 2 आयतें पढ़ के रुकिएगा, 2 आप पढ़ेंगे। जो काम करने के लिए कहा था, मसीह क्या काम करने आए थे? खुदा की बादशाही की वुसअत के लिए काम किया, उसके नाम को हर घड़ी हर मौका जलाल दिया, जैसे कि मैंने लाजर की मौत का भी जिक्र किया था। जलाल देने के लिए काम किया। और यहां भी क्या कह रहे हैं? यहां भी वही बात कर रहे हैं कि जो काम तूने मुझे करने को दिया मैंने वो किया। ये नहीं कि मैंने कोई और काम किया, मैं कोई और किसी जगह पर गया। जो काम तूने मुझे करने को दिया मैंने वो किया। तेरा जलाल जाहिर करूं, तेरी बादशाहत की वुसअत के लिए काम करूं, ये काम मसीह को मिला था। आगे जी। और अब ए बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से, उसकी बात वो कर रहा है जिसकी बात मैंने पहले की है, उस जलाल की बात कर रहा है जो दुनिया से पहले मैं तेरे साथ रखता था, जो दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। अब पहले बाप के जलाल की बात करता है, एक बेनिफिशियरी हुआ, फिर अपने जलाल की बात करता है। और कभी आप मत समझे कि ये छोटा खुदा है और वो बड़ा खुदा है, ऐसा है नहीं। वो उसी की बात कर रहे हैं कि जो इब्तिदा से मैं तेरे साथ शान शौकत जलाल हशमत रखता था, अब जब ये काम नहीं हुआ सलीब वाला, लेकिन उन्हें पता है कि ये काम हो जाएगा या हो रहा है या होना है, तो वो कह रहे हैं अब क्या कर, वक्त करीब है, तू वही जलाल मुझे दे। जब मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं, तो तेरे पास आऊं, तो उसी कलमा की सूरत में मैं फिर तुझ में जम हो जाऊं, या मेरी पर्सनालिटी वही पर्सनालिटी बन जाए जो जलाली है, और मुझे वही जलाल दे। वो सिर्फ यहाँ वो वाला क्लेम कर रहे हैं अपनी जात के लिए जो पहले वो थे। एक बेनिफिशियरी, दूसरा बेनिफिशियरी। दूसरा जिक्र कर रहा है कि मुझे वो ही चाहिए जिसमें मैं था। मैं जब वापस आ रहा हूं तो मैंने वो सारी प्लानिंग को पूरा किया है, उसमें एक भी बात नहीं छोड़ी और तेरे नाम को जला दिया। जी अगली फिर 2 आयतें पढ़े। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया। मैंने उन आदमियों पर तेरे नाम को जाहिर किया, नाम को। तो दुआ क्या है? दुआ क्या है? खुदा के नाम को दूसरों तक जाहिर करना, बताना,
یہ دعا ہے. میں نے تیرے نام کو جو لوگ تو نے مجھے عطا کیے دیے تیرے نام کو ان تک پہنچایا. آگے 2 آیتیں پڑھ کے رکیے. جی پڑھیے. وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا. اور تیرے لوگ تھے انہیں مجھے دیا. جی. اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے. اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے. اب وہ جان گئے کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے. اب وہ لوگ بھی جو ساتھ ساتھ رہتے ہیں جان گئے ہیں کہ جتنا کچھ تو نے دے رکھا ہے یہ سب اور سب باپ کی ہی طرف سے ہے. باپ کے نام کو جلال دیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ تو نے دیا یہ سب وہ جان گئے ہیں کہ باپ تیری ہی طرف سے ہے. جی. اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ جان لیا اور انہوں نے قبول کیا اور سچ بھی جانا کہ میں تیری ہی طرف سے نکلا ہوں اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا. میں تیری ہی طرف سے نکلا اور وہ ایمان لائے تو ہی نے مجھے بھیجا. یہ کہاں تک آئے؟ 8. اب 10 تک پھر پڑھ. میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں میں دنیا کے لیے درخواست اب ذرا غور کریں. تیسرا بینیفٹ تیسرا آیا ہے یہاں اور وہ آپ اور میں یہاں اس وقت کھڑے شاگرد. آپ اور میں بھی ہم آ جائیں گے. چلے اس وقت کے شاگرد ہی کہہ رہے ہیں. ریپیٹ کر کے یہاں سے پڑھیے گا. میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں. میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں. میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا. میں دنیا کے لیے. دنیا میں وہ لوگ آئیں گے جو شیطان کے فرزند ہیں. اس میں ہم تھوڑا آگے جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. جی. میں دنیا کے لیے درخواست نہیں میں کرتا. دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا. ان 12 کے لیے کر رہا ہوں یا ان 70 کے لیے کر رہا ہوں جو میری بات کو سنتے ہیں جنہوں نے خدا کی بادشاہی کو قبول کیا. جی. ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا. ان کے لیے جن کو تو نے مجھے دیا کیونکہ وہ تیرے ہیں. وہ تیرے لوگ ہیں. اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے. جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے. اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے. جو تیرا ہے وہ میرا ہے. اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا. اور اس سے میرا جلال ظاہر ہوا. آگے پڑھیے جی. میں آگے کو دنیا میں نہ دوں گا مگر. اب ذمہ داری ذرا دیکھیں. دعا میں ذمہ داری دیکھیں. میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا. پتہ ہے کہ میں نے لوٹ کر جانا ہے. میں نے صلیب کا دکھ سہنا ہے. میں جاؤں گا اور میں دنیا میں نہ ہوں گا. آگے کو میں دنیا میں نہ ہوں گا. جی. مگر یہ دنیا میں ہے. مگر یہ شاگرد دنیا میں ہیں. اور میں تیرے پاس آتا ہوں. اور میں تیرے پاس آتا ہوں. اے قدوس باپ. اے قدوس باپ. اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر. یہ تیسرے بینیفشری بن رہے ہیں. اپنے اس قدوس نام کی خاطر ان کی حفاظت کر. جی. تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں. تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہو جائیں. کیسے ایک ہو جائیں یار؟ جس طرح باپ بیٹا اور روح القدس ہے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا, بائبل کہہ رہی ہے. وہ بھی ہماری طرح ایک ہو جائیں. اور ایک ہو کا اگر آپ سمجھے تو یوحنا 14 میں باقاعدہ لکھ دیا گیا ہے جہاں میں ہوں وہاں یہ بھی ہو. میں جاتا ہوں اور مکان تیار کرتا ہوں. جہاں میں ہوں یہ بھی ہوں. اور یہاں کہا گیا ہماری طرح ایک ہو جائیں. اور ایک ہونا صرف لفظی نہیں کہا گیا, اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ ہے. آگے ایک ہوں گے, آپ اس کے ساتھ رہیں گے. آگے پڑھیے. جب تک میں ان کے ساتھ رہا. جب تک میں ان کے ساتھ رہا. میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی. میں نے تیرے نام. اب بات کو غور سے سنیے. تیرے نام کے وسیلہ سے اس کی حفاظت ہوئی. چھڑی سے, تلوار سے, بندوق سے حفاظت نہیں ہوتی. میں نے تیرے نام یعنی اس کلام کے وسیلہ سے, میں نے تیرے نام کے وسیلہ سے یا تیرے نام کی طاقت اس کی وجہ سے ان لوگوں کی حفاظت کی. چھڑی بھالے کی بات نہیں ہے. تو زبور میں یہی بات کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ فوجوں کا رب ہے. جنگ جو ہے وہ فوجوں سے نہیں جیتی جا سکتی. ہمارا رب خود فوجوں کا رب ہے. یہ بھالے سے جنگ, فوجوں سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی. یہ صرف خدا سے ہی جیتی جا سکتی اور روح القدس سے ہی جیتی جا سکتی.
तो ऐसी ही बात यहाँ भी लिखी हुई है। आगे पढ़िए। मैंने उनकी हिफाजत की और हलाकत के फर्जंद के सिवा उनमें से कोई हलाक न हुआ। यानी कोई बंदा भी जो शरीर है, हलाकत का फर्जंद है, उनके अलावा कोई हलाक ना हुआ, ताकि किताब मुकद्दस का लिखा पूरा, ताकि किताब मुकद्दस में जो लिखा है वो पूरा हो। लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ और अब जरा गौर करें, अब मैं फिर तेरे, जब मैं पास आता हूँ, क्योंकि वक्त करीब है, मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें दुनिया में कहता हूँ ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। ये बातें दुनिया में मैं इसलिए कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मेरी खुशी किसमें है? खुदा की बादशाही की वुसअत में, बाप के नाम को जलाल देने में है। मेरी खुशी पूरी हो जब मैं तेरे पास आता हूँ। आगे खुशी क्या है? मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया। मैंने तेरा कलाम 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 उन्हें पहुंचा दिया। और दुनिया ने उनसे अदावत रखी। दुनिया ने उनसे दावत रखी और दुनिया उनसे दावत रखेगी, याद रखें। इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले। ये दरख्वास्त नहीं हो सकती कि तूने दुनिया से उठा ले। आपने इसी दुनिया में रहकर मुकाबला करना है। आप कितने पायदार हैं, कितना पूरा उतर सकते हैं, ये आपका इम्तिहान है। ये नहीं कि आपको दुनिया से उठा लिया जाए। आगे पढ़े। बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। उससे सिक्योरिटी आपने चाहिए। आगे पढ़े। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के। जिस तरह का मैं दुनिया का नहीं, जिस तरह वो भी दुनिया के नहीं है। उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर। उन्हें सच्चाई के वसीला से अलग कर, अलग कर, अलग कर। तेरा कलाम सच्चाई है। तेरा कलाम सच्चाई और सदाकत है। जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा। ये तीसरा बेनिफिशियल है। जिस तरह तूने मुझे भेजा, मैं भी आगे को उन्हें भेज रहा हूँ इसी दुनिया में। और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूँ। जिस तरह मैंने उनकी खातिर अपने आप को अलग किया, तू भी उन्हें अलग कर। यहाँ मायने अलग के आए हुए हैं जी, ताकि वो भी सच्चाई के वसीला से मुकद्दस करें। वो भी सच्चाई के वसीला से अलग रहकर जिंदगी बसर करें। शैतानियत में या गुनाह में ना फंस जाएं, अलग रहें। ये खास बात मसीह ने कही। और तीसरे बेनिफिशियल को अब सामने मुतारफ करवाया जा रहा है। बाप के नाम को जला दिया जा रहा है, बेटे के नाम को जला दिया जा रहा है, और शागिर्दों की सिक्योरिटी की जा रही है। उन्हें हक दिया जा रहा है कि कलाम के वसीला से आपकी सिक्योरिटी होगी, दुआ के वसीला से। आगे पढ़िए। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता। ये आप और मैं आ जाते हैं इसमें। अब मैं उन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। पहले क्या लिखा था? जब मैंने कहा था ये सिर्फ शैतान के ही लोग हैं, उन सब के लिए ये लिखा है कि मैं उनके लिए दुआ नहीं करता। यहाँ लिखा है कि उनके लिए मैं करता हूँ जो इनके वसीला से मसीह की बादशाही के वारिस होंगे या ईमान लाएंगे। उनके लिए करता हूँ कि वो भी सिक्योर कीजिए। अल्फाज को दोबारा पढ़िएगा। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता। मैं सिर्फ 12 के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाए। बल्कि उनके लिए भी वो हजारों हजार लाखों लाख में हो जो इनके फिर इनके वसीला से मुझ पर ईमान लाएं। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ और उन्हें भी सिक्योर करता हूँ। ये दुआ का पैटर्न या ये दुआ का आप देखें कि ये इसके 3 बेनिफिशरी है। बाप है, बेटा है, और फिर सारी उसकी जो मानने वाले हैं या इब्तदाई शागिर्द हैं या उसके बाद वाले जो शागिर्द होंगे वो भी इसमें शामिल। अच्छा, यहाँ एक कितनी आयत पढ़ी आपने? 20। अब आप इससे आगे आप पढ़िएगा। पहले ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी मैं बात कर लूं फिर यहाँ से। अच्छा, अब थोड़ी आगे बात करते हैं कि मसीह स्पेसिफिक इस दुआ को उसने क्यों किया।
हालांकि मसीह के बारे में जब मत्ती 6:9 आप पढ़ते हैं तो उसने दुआ सिखाई, फिर मरकस 8 पढ़ते हैं, इसे अभी पढ़िएगा ना, बाद में पढ़ लेते हैं। फिर लूका 6:12 पढ़ते हैं तो लिखा है कि और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजार दी। खुदा से दुआ करने में सारी रात। इस आयत का मैं एक आयत के साथ आपको मिला के दिखाना चाहता हूँ, आपका ज़हन खुल जाएगा क्या कहा जा रहा है। मत्ती 18 बाब जरा पढ़ पहले आयत, फिर गौर भी कीजिए। उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? और जवाब क्या मिला? आगे पढ़े। उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम तौबा न करो और बच्चों की मानित ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। पर जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानित छोटा बनाएगा, वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। हाँ जी, आज आप इससे क्या सबक लेते हैं? मेरे नजदीक आपके व्यू अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप शायद वो बात सोच रहे हो जो मैं भी कहने वाला हूँ। आप अपने अपने व्यू बताएं। मसीह खुदावंद क्या कहना चाह रहे हैं कि खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए बच्चे की मांग करें। चलें जल्दी से बहनों की तरफ बता दो। जैसे बच्चे पे वो चलाती नहीं होती, वो झूठ नहीं बोलता या उसे उतना गुनाह का पता नहीं होता, तो उसकी मानित बनो कि आप उसकी तरफ मासूम हो। ठीक है, उतना गुनाह का पता नहीं होता। यहूदत में 12 साल के बाद गुनाह जिम्मे लगाया जाता है, आप सब सीख लें। जैफना भाई 12 के साल के बाद, पहले ये बड़ी, मैं वैसे आपको तारीखी बातें बता रहा हूँ, 6 साल तक बच्चे की परवरिश माँ के आंगन में होती है या उसकी तरफ से होती है। अगले 6 साल बाप उसे परवरिश करता है, दुनिया के बारे में बताता है। 12 साल के बाद उसे बाकायदा हैकल में चर्च में लेके जाया जाता है और वहाँ बताया जाता है, उस दिन का नाम है, बताया जाता है कि आज ये 12 साल की हो गई है या 12 साल का हो गया है, खुदा के रूबरू आज से ये अपने गुनाह का जिम्मेदार है। उसका कहता उस दिन का एक नाम है, इसीलिए 12 साल की उम्र में मसीह हैकल में गया था। ठीक है, अच्छा, जो बात हम कर रहे थे उसी पर ही वापस आ गए। बच्चों की माने, जैसे कि बेटी ने बताया कि वो झूठ नहीं बोलते, मासूम होते, गुनाह कम करते हैं, इसका मतलब है करते हैं थोड़े करते। और कोई अगर बताना चाहे, किसी के कोई व्यू हैं तो फिर मैं भाइयों की तरफ जा सकूं। भाई बड़े वो इस बात के लिए मुश्ताक है, सोच रहे हैं कि मैं ये बताऊंगा। ये बताइए। और सर जी, छोटा बच्चा जो सिर्फ अपने बाप पर ही हर चीज को यानी कि डिपेंड करता है कि मेरा बाप जो करेगा वो ही। और कोई बताना चाहे? छोटे बच्चे, क्या खूबी है उनमें जो कहा गया कि छोटे बच्चों की मानित बनो अगर खुदा की बादशाही के वारिस आपने बनना है। जी बोलिए। आप उसको जैसे भी सिखाओ वो सीख सकता है। बच्चा अगर बुरा सीखेगा तो वो बुरा होगा, अगर अच्छा सीखेगा तो अच्छा होगा। ये तो वो है ना, आज फिर बारिश आएगी या फिर नहीं आएगी। जी हाँ, बहनों में और भाइयों में, सॉरी इधर भी मैं तो गलती से बहन है क्या? ठीक, भाइयों में मेरे ख्याल में ये है कि बच्चे हैं ना वो किसी से शर्माते नहीं। ठीक है, बाद में आती है किसी से। ठीक है, तो ये आपके व्यू आए कि कोई शर्माते नहीं है। और जी पीछे जी भाई बताएंगे जी। जी पहलवान जी आप भी बता दें ठीक किस तरह मारते हैं बच्चे। जी बताइए, बच्चों को क्यों कहा गया? खुदा बच्चों को पसंद कर रहा है कि बच्चों की मानित बनो। एक बच्चे को लाया गया और कहा गया, मसीह ने कहा कि बच्चे की मानित बनो, तौबा करो और बच्चे की मानित बन जाओ अगर खुदा की बादशाही के वारिस बनना। जी बच्चों में ऐसी क्या बात? बच्चे दुनियादारी को नहीं चले जानते। ठीक है, एक व्यू आए मुझे। आप क्या कहते हैं? मीठे चौल खाते हैं गुड़ वाले क्या आप दिल से करते हैं? तो ये तो बड़े भी करते हैं यार, फलां बंदा जेड़ा काम पढ़ लवे ना दिलों करता करके ही छड़। ये तो बात तो पीछे नहीं जाती।
और कोई बताना है? बच्चे मासूम होते हैं, ये बातें तो सदर के साथ नहीं है। और कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। बच्चे बाहर और ये तो 12 साल तक है, मैंने बता दिया। इसके बाद अगर आप 12 से ऊपर हो तो जिम्मेदार हो, बिल्कुल जिम्मेदार नहीं। अच्छा, अब याद रखें, अब दो बातों को मैंने कहा था मैं मैच करूंगा, कौन सी थी भला वो दूसरी? वो गया और सारी रात दुआ की, और दूसरा रेफरेंस मैंने उठाया बच्चों वाला। सबसे पहली बात मैं तायद करके आगे निकलूंगा बेटी लुइजा के पास कि बच्चे फुल्ली डिपेंड करते हैं माँ बाप पर। चॉकलेट लेनी है, लेके दो। झूला है, लेके दो। मुझे गाड़ी चाहिए, लेके दो। छोटी खेलने वाली खिलौना चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, लेके दो। कपड़े चाहिए, लेके दो। और याद रखिए, इससे आगे अगर आप निकलते हैं, इस बात से तो मैं अग्री हूं, इससे आगे थोड़ा सा बच्चा कभी नहीं ये देखता कि मैं बाप के पास भाग कर आ रहा हूं, मैंने क्या पहना हुआ है क्या नहीं पहना। कभी देखा है कि इसने शर्ट पहनी है, नीचे से नहीं कुछ पहना, या नीचे से कुछ पहना है, शर्ट नहीं पहनी, तो ये आपके पास नहीं आएगा, भागा भागा दौड़ा चला आएगा। अगर आप वाकई खुदा को अपना बाप मानते हैं तो फिर आपके लिए कोई शरायत ही नहीं है। आप सादा लो इंसान हो, और मत देखे कि मैंने परफ्यूम लगाया है कि नहीं लगाया, मैंने इतनी की दी है कि नहीं दी, मैं क्या हूँ कैसा हूँ। भागते हुए सिर्फ खुदा के हजूर में जाएं। आप कैसे हैं, अब उस कैसे से भी मैं रूहानी मायने निकालूंगा। ये जो तो मैंने क्लोथ की बात वैसे ही कर दी ना, आप किस हाल में हैं चले जाते हैं आप। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कोई बंदा मुझे बताए कि वो सारी रात दुआ करे तो वो एक साइड में, एक रुख में, एक तरह से कर सकता है? कोई बंदा बैठ सकता है? यार बोलो भाई। तो इसका मतलब है कि बच्चों की तरह आप जैसे हैं वैसे हैं, इस तरह हैं उस तरह है, दुआ में वक्त सारी रात गुजर रहा। शायद इस बेत को नहीं आपने अभी तक जाना। अगर जानना हो तो मैं इससे आगे एक लफ्ज दे देता हूं आपको। एलिया की दुआ का लिखा है कि एलिया दुआ करता था, अपने ये जो घुटने होते हैं उनमें मुंह ले लेता था। सोचने पर अक्ल दंग रहती है कि ये दुआ का क्या तरीका है। अब इस बात पर जरा गौर करें कि जो बंदा सारी रात दुआ कर रहा है, यहूदी लोग जब दुआ करते थे घुटने टेक कर आसमान की तरफ हाथ उठाते थे, ठीक है। हन्ना जब दुआ कर रही थी तो वो रो रही थी, और क्या कर रही थी? सिर्फ होंठ हिल रहे थे। एलिया जब दुआ कर रहा है घुटनों में मुंह ले रहा है। फिर आप मुझे बताएं कि आपकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है जब आप देर तक दुआ करें। 15 मिनट घुटनों के बाद आपने कर ली, चौकड़ी मार के कर ली, कुछ कर लिया। आप अगर 12 घंटे दुआ में गुजार रहे हैं, फिर बताएं तो फिर मायने क्या निकले कि ये कोई मायने ही नहीं रखती चीज कि आप किस तरह कर रहे हो। आप सिर्फ दुआ में अपनी रूह को पेश कर दो, अपनी सोल को पेश कर दो कि मैं जैसा हूं, गिरा हूं, पड़ा हूं, लेटा हूं, मैं झुका हुआ हूं, और मैं कंटिन्यू तेरे हजूर में दुआ कर रहा हूं। उस बच्चे की तरह जो हर चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ बाप पर या वालिदा पर डिपेंड करता है। बाप पर मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम खुदा की बात यहां कर रहे हैं जो बाप पर डिपेंड करता है। उसके लिए या उस तरह से आपकी दुआ। अगर आप सारी चीजें अपने ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो आपको दुआ की तो जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है यार? आपको पता है अमीर लोग कब दुआ क्यों करते हैं? नहीं, गाड़ी है यार, बंगला भी है, औलाद भी है, सब कुछ ठीक है, तो दुआ की क्या जरूरत है? मायने में फोन क्या हुआ? खुदा पर डिपेंड करना छोड़ दे, भले आगे चल के बड़ा नुकसान उठा ले, लेकिन अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते हैं। खुदा हर रोज चाहता है कि उस पर डिपेंड किया जाए, बच्चे की तरह, जिस तरह बच्चा अपने बाप पर करता है।
आज आओगे तो क्या लेके आओगे, जाओगे तो क्या देके जाओगे। ये चाहिए, ये करना है, मुझे ये पसंद है। आप उस तरह दुआ करते हैं? आप कहते हैं नहीं मैं घुटनों के बल हो गया हूँ, अब मैं थक गया हूँ, मैं चौकड़ी नहीं मार सकता, मैं मुंह के बल लंबा नहीं हो सकता, मैं क्या करूँ। आप जिस हालत में भी हैं, आप बच्चे की तरह उसके सामने सिर्फ अपने बाप के सामने पेश रहें। आप हर रोज उस पर भरोसा करना सीख जाएं। कैसे? मन सलवा, आसमानी मन हर रोज बरसता था और वो खाते थे। जब आप दुआ करते तो आप रूहानी रोटी रोज लेते हैं, जिसका पैटर्न आपको दूसरी दुआ में रोज की रोटी मिलता है, खाने वाली रोटी भी मिलता है, लेकिन एक रूहानी रोटी भी है। जिस तरह मन सलवा उन्हें हर रोज मिलता था, उन्हें जरूरत थी, वो बटोरते थे। आपको अपने लिए ऐसा ही मन सलवा या ऐसी ही रोटी जो रूह के लिए जरूरी है, जो उसकी बादशाहत की वुसअत के लिए जरूरी है, वो बटोरने के लिए उस पर भरोसा करना है। वो पककर नहीं आती थी, वो तंदूर में लगकर नहीं आती थी, भरोसा किया जाता था। भरोसा किया जाता था कि आज मिली है कल भी मिलेगी। छोटे बच्चे से ये सारी मुराद है कि वो भरोसा, कंप्लीट भरोसा करता है कि जो करेगा खुदा ही करेगा, जो करेगा बाप ही करेगा। मैंने बाप को आज ये कह दिया कि मेरे लिए चॉकलेट लेके आ, मैंने बाप के आगे ये आज दरख्वास्त रख दी है कि हमारे लिए ये कर देना, मैंने बाप के आगे ये दरख्वास्त रख दी है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें चाहिए, प्लीज दीजिए ना। मैंने दरख्वास्त रख दी है कि घर नहीं है, प्लीज घर दीजिए ना। मैं तो प्लीज भी नहीं बीच में से हटा दूंगा, बाप तो बाप होता है, दिए ना, मैं मुझे नहीं पता दे। उस वक्त जब अपनी सोल को अंडे, जब मत समझेंगे कि 10 मिनट की दुआ की बस ठीक है, इसके बाद दुआ में सिर्फ आंखें बंद है, ध्यान नीचे है, तो पराठा तैयार हो रहा है, वो इंतजार कर रही होगी नीचे अंडे की खुशबू पर पंखा खींच रहा है, यार वो तो इंतजार कर रही हो, वो दुआ नहीं रहे। मसीह पर डिपेंड या खुदा पर डिपेंड करना, और इस तरह का डिपेंड करना दुआ है। किस हाल में है, कैसे हैं, कैसे गिरफ्तारी हो रही है, गिर कर है, घुटनों पर है, कैसे है, किस हाल में है, वो आप दुआ में टाइम गुजार रहे हैं। ये है दुआ। ये नहीं कि बाप ने चंद अल्फाज दोहराए हुए हैं, हर रोज वही बोलते हैं और नीचे चले जाते हैं, बस ठीक है दुआ कर रहे हैं। लो मैंने तो 3 मिनट तो आए नहीं हो गए, भले दूसरी चीजों पे आप कितना ज्यादा टाइम दें। अब मरकस उसका 8 बाब 35 आयत वाली आयत पढ़ के फिर हम जरा पढ़ेंगे जेम्स, यानी जिसे आप याकूब कहते हैं, 4 बाब 8 आयत। एक बंदा वो निकाल ले 4:8, और मरकस जो है 8 की 35 पढ़ दीजिए कि जो जान मेरे लिए जान अपनी जान, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजीर की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। ठीक है। अच्छा, जान बचाना क्या है, मैं इसे भी एक आयत के साथ या एक मकसद के साथ जोड़ के आपको बताना चाहता हूं। मसीह ने ये बात कह दी, रकम कर दिया गया, उसे आप तक पहुंच गई। लेकिन अगर आप पैदाइश की किताब में जाते हैं, यानी क्या, जो मेरी खातिर अपने आप को पेश करता, अपनी जान पेश करता है, वो बचा लेता है। जो मुझसे जान को बचा कर भागता है उसे खो बैठता है। अगर इसी बात को आप ले जाएं इब्तदाई तौर पर पैदाइश की किताब पर, तो खुदा हर रोज आदम और हवा से बातें करता है। जिस दिन नाफरमानी हुई तो वो रफाकत, वो दुआ, वो मिलन खत्म हो गया, जान छुपाना और भागना शुरू कर दिया। जब तक आप खुदा से भागते रहेंगे ये कभी मिलन हो ही नहीं सकता। वो कहता रहेगा कि ए आदम तू कहां है, ए मेरी बेटी कहां है,
بیٹی کہہ رہی کہ نہیں میں فارغ نہیں ہوں، ابھی ڈرامہ لگنے والا ہے، میں نے وہ بھی دیکھنا ہے، ابھی میں شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں، میں تھک گئی ہوں، میں نے تھوڑا نیٹ بھی چلانا ہے، تو میں نے تو بڑی مشکل سے ہاٹ اسپاٹ بھی لیا ہے، تو میں کیا کروں، میں ابھی بہت کام ہے میرا، تھوڑی سی گیم بھی کھیلوں گی، اتنے اسکور میرے پہلے ہیں تو وہ سارے بھی خراب ہو جائیں گے، یا میں کیا کروں، کافی چیزیں اس میں آئیں گی۔ یہاں ہم کس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تک وہ رفاقت قائم تھی، جب نافرمانی آئی تو رفاقت ٹوٹ گئی، رفاقت ٹوٹنے کی وجہ سے چھپنا شروع کر، اپنی جان کو بجائے کہ اس کے لیے پیش کریں بھاگنا شروع کر، اور مسیح فرماتے ہیں جو پیش کرتا ہے وہی اپنی جان کو بچاتا ہے۔ اور ہماری دعائیں مؤثر کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ دعائیں مؤثر کبھی نہیں ہوتی۔ میں نے جیسے جیمز کا نام لیا، وہ 4:8 ذرا پڑھ دے، وہ یہی بات کہتا ہے، خدا کے نزدیک جاؤ اور وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہگاروں اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو۔ اگر اسے پڑھا جائے زیادہ تو یہ بھی ملتا ہے کہ مطلب یہاں یہ اس کا جو کانٹیکسٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہ نہیں کہ تم دعا کرتے نہیں ہو، یہ نہیں تم مانگتے نہیں ہو، مانگتے ہو، ٹھیک نیت سے نہیں مانگتے، خواہشوں پر، صرف خواہشیں چاہیے، خواہشیں چاہیے۔ میں نے ویسے ایسے بچوں کو دیکھا، وہ کہتے ہیں فلاں چیز آج نہ ملی تو میں آج مر جانا دے، خیر نہ کرے، کوئی ساز نہیں، یعنی مانگتے ہیں لیکن صرف خواہشوں۔ بوڑھے، بچوں کی بات نہیں کر رہے، بوڑھے جوان صرف خواہشوں کے لیے مانگتے، گاڑی ہونی چاہیے، گھر اچھا ہونا چاہیے، بچے پڑھے لکھے ہونے چاہیے، اس سے آگے پھر خدا کی چلے آپ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دعائیں مؤثر ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ خواہشات پر مبنی ہے۔ میں نے جو بات کی تھی، یا جس بات پہ میں نے 3 بینیفیشری بتایا تھا، اس میں ذرا مجھے کوئی ایک بات خواہش کی بتا دیں ذرا، کہ جو بینیفٹ صرف چاہ رہے ہیں مسیح کے جناب کوئی کوٹھی چھوٹی تیار کروا دو، میں تو تھوڑے کو تھوڑا ہی عرصہ میں یاد، کوئی اچھی قبر دا ارینج کر دیو، کوئی ملکوں باہر جان دا ارینج کر دیو، کوئی ایتھے کوئی مارکیٹ خریدن دا ارینج کر دیو، کوئی ویل ڈریس ہو کے میں نکلا، پتہ لگے بادشاہوں کا بادشاہ آ رہا ہے۔ آپ کسی خواہش کی نہیں نظر آئے گی کہ کوئی خواہش یا ڈیزائر کی جائے۔ میں ہرگز منع نہیں کر رہا کہ خدا آپ کو دے گا، نہیں، ساری چیزیں دے گا، اسے کہا کہ پہلے میری بادشاہی کی تلاش کرو، تو یہ ساری چیزیں تمہیں، یہ اسی کے کلام میں لکھا ہے نا، یعنی چرا نہیں رہا تھا آپ کو، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ لیکن کیا آپ واقعی اس بچے کی طرح اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے؟ وہ دیکھتے ہی نہیں کہ میں کس حال میں ہوں، کیسا ہوں، وہ کہنا ابا جی ہوئے تو میں ہوں گا، وہ کہے گا یار کپڑے نہ خراب کر، دل کرے چھاتی تے چڑھ کے بہ جانے والے ہوندے نہیں، تو اس پر وہ بھروسہ کرتا۔ ہماری دعائیں اس وقت مؤثر ہوں گی جب پورا ہم بھروسہ کرنا سیکھ جائیں گے۔ اگر بھروسہ نہیں کرتے، نیک نیکی سے نہیں مانگتے، صرف اور صرف تمہاری ہر دعا خواہشات پر ہوگی، تو وہ دعائیں پھر خدا کو کہنے پسند ہوگی۔ یعقوب یا جیمز یہ بات ہمیں باقاعدہ سکھاتا ہے کہ ہمیں دعا جو ہے وہ خواہشات پر مبنی نہیں ہونی چاہیے۔ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں۔ کئی دفعہ سیاپا بن جاتا ہے نا کہ دعا تو میں بڑے چیر دی مانگ رہا، لبدا نہیں، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو، اس لیے کہ بری نیت میں بڑی چیزیں آتی ہیں۔ کئی دفعہ حسرت سے مانگ رہے ہوتے ہیں، میں آفتاب کو آگے نکل جاؤں، یہ بھی ایک مانگنا ہے، اور بہت سارے طریقے ہیں۔ تو ان چیزوں میں ہم کمزور رہتے ہیں، یہ خدا کو پسند ہے۔
एक लफ्ज में मैंने इसलिए बात की कि आप सारी चीजें तो खुद ही समझते हैं, तुम मांगते हो मिलता नहीं। अब ये लफ्ज भी यहाँ आ सकता है या हो कि ये नहीं कि तुम मतलब दुआ नहीं करते हो, ये नहीं कि तुम मांगते नहीं मांगते, पर स्यापा क्या है, बुरी नीयत से, बुरी नीयत से, इसलिए रुकावट आ जाती है, मिलता नहीं है, तमाशा बन जाता है, मायूसी देर तक पड़ी रहती है या बढ़ती रहती है, क्योंकि ठीक नीयत से नहीं मांगते। अब जरा मुकद्दस मूसा की दुआ को फिर देखते हैं, आसिसना 33 की 10 और 11 को। पहले 33 की पहली आयत हमने देखी थी कि वो खुदा का तारफ भी करवाता है, और यहाँ वो हर बदबला को भी दूर करता है उनसे। वहां हमने 33:1 में देखा था कि वो खुदा का अपनी दुआ में पूरा तारफ करवाता है। यहाँ फिर 33, 10 और 11 पढ़नी है। यानी इसराइल या ये कौम आइंदा नस्ल को शरीयत या खुदा का कलाम सिखाएंगे, खुदा के लोग पूरी सोफ्तरी कुर्बानी खुदा के मज़बा पर चढ़ाते हैं। ये उसकी दुआ थी कि वो चढ़ाएंगे। अब कुर्बानी चढ़ाएंगे तो वो बरकत देगा। पहले कहा कि वो कुर्बानी चढ़ाएंगे, फिर कहा उसके माल पर बरकत दे, और उसके हाथों की खिदमत को कबूल, उसके हाथों के बरकत या उसके हाथों के काम को बरकत दे, उसे कबूल कर। जो उसके खिलाफ उठे उनकी कमर तोड़ दे। अब कब कमर टूटेगी? जब आप भी अमल करेंगे। अगर अमल नहीं करेंगे तो नहीं, ये मूसा की दुआ है। कहता है उसके मुखालफों की कमर तोड़ दे, खुद ही खुदा तोड़ देगा। उसके लिए दुआ करने की जरूरत नहीं, अमल करने की जरूरत। और उनकी कमर भी जो उससे अदावत उससे रखते हैं, उनकी भी ऐसे ही कमर तोड़ दे, और उनकी हाथ की कमाई पर बरकत दे, वो तेरे हजूर गुजरानेंगे। आगे ताकि वो फिर ना उठे। ये भी उसकी दुआ है कौम बनी इसराइल। आपने कभी पढ़ा आज से 22 से जब शुरू होता है तो 15 बरकतें और 40 लानतें हैं उसमें। क्यों? हम पूरा नहीं उतरते तो फिर किसी ना किसी तरह से हम लानत के नीचे आना चाहिए। बरकत लेने के लिए हमें बच्चों की तरह उस पर इंसार करना है और उसकी बादशाही की वुसअत के लिए काम करना है। हम दोबारा जाएंगे यूहन्ना की इंजील पर ही जहाँ से छोड़ा था, ताकि क्लोज करें जी, ताकि वो सब एक हों। यानी जिस तरह है बाप तुम मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हो। यूहन्ना 14 वाली बात कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि तुम मेरे साथ रहो। जी आगे। और दुनिया ईमान लाएगी कि मुझे मिलता है, ताकि दुनिया ईमान लाए। आपका मकसद है कि आपकी दुआ से, आपकी बात से लोग ईमान लाए कि आप खुदा की तरफ से भेजे हो। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है। आपको तो वो ग्लोरी, वो जलाल आपको भी मिल रहा है, वही इज्जत आपको भी मिल रही है जो खुदा ने बेटे को दी, बेटा आपको दे रहा है। आप उस इज्जत को इज्जत ही नहीं शायद समझते। जी आगे। ताकि वो एक हो जैसे हम एक हैं। वो एक हो जैसे हम एक हैं। यूनिटी बहुत जरूरी चीज है। मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाए और दुनिया जाने की मैं तुम में और वो मुझ में और वो कामिल होकर एक रहे। और जिस तरह तूने मुझसे मोहब्बत रखी मुझसे भी मोहब्बत। अब कोई फर्क तो छोड़ा नहीं जा रहा। जिस तरह तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। तवाज़ुन एक कर दिया गया और एक प्रे के अंदर, एक दुआ के अंदर 3 बेनिफिशरी हैं। ये याद रखें, ये हमारे लिए सीखने की बात थी। सो आपको खुदा दुआ करने का वजन दे उस बच्चे की तरह जो अपने बाप के ऊपर डिपेंड करता या पूरा भरोसा करता है।